شاہینوں کو کینگرو سے شکست سے بچنے کا کڑا چیلنج درپیش، برسبن ٹیسٹ میں قومی ٹیم مشکلات میں گھر گئی۔ چوتھے روز کا کھیل جاری، پاکستان نے 94 رنز پر 5ویں وکٹ بھی گنوا دی۔ شان مسعود 42 رنز، افتخار احمد بغیر رن بنائے آؤٹ۔ قومی کھلاڑی پھر لمبی شراکت داری بنانے میں ناکام۔ پاکستان کو آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 247 رنز درکار ہیں۔ آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس 26 نومبر کو ہوگی۔ فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت شروع کر دی۔ بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا حکومت پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق۔ مولانا نے احسن اقبال کو بھی فون کیا۔ ادھر حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس پیر کو وزیراعظم آفس میں طلب۔ اپوزیشن کے مبینہ پروپیگنڈا سے نمٹنے کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ نواز شریف کے لندن میں یونیورسٹی کالج اسپتال ویسٹ مورلینڈ اسٹریٹ آمد۔ ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا معائنہ کیا۔ شہباز شریف کی قوم سے نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل۔ کہا اگلے ہفتے میاں صاحب کا PET اسکین ہوگا۔ وزیر اعظم بھی کڑی تنقید۔ کہا پچھلے چند دنوں میں عمران نیازی نے بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی ہیں۔ سائیں سرکار کا تعلیم سے کھلواڑ، دادو کی تحصیل جوہی میں اسکول کی تعمیر 8 سال بعد بھی ادھوری، کروڑوں روپے لگا کر بھی منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، ٹھیکیدار بھی غائب۔ ادھر سندھ حکومت کی عدم توجہی کے باعث حالانکہ شاہ نواز کالونی کھنڈرات میں تبدیل، مکین بنیادی سہولیات سے بھی محروم۔ چین نے دنیا میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا 20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اختتامی اجلاس سے خطاب۔ وانگ جی کی امریکی صدر ٹرمپ پر بھی کڑی تنقید۔ کہا امریکی حکام اور سیاستدان چین کے خلاف بے بنیاد اور نفرت آمیز مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا دونوں ملکوں کو تجارتی اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ محبت، خوشبو، رنگوں اور لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہم دینے والی شاعرہ پروین شاکر کا آج 67واں جنم دن منایا جائے گا۔ منفرد لہجہ اور شگفتہ انداز بیاں پروین شاکر آج بھی دیگر شعراء سے ممتاز ہیں۔ رنگ برنگی روشنیاں اور برفیلے ٹریک، روس میں یورپ کا سب سے بڑا آئس رنک عوام کے لیے کھل گیا۔ 20,000 مربع میٹر وسیع رقبے پر محیط آئس رنک مصنوعی کولنگ ٹیکنالوجی سے لیس، خواتین، بچوں، بڑوں سبھی نے خون جما دینے والی ٹھنڈ میں سکیٹنگ کا خوب شوق پورا کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس 26 نومبر کو طلب کر لی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان APC کی صدارت کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ سے بھی رابطہ کیا، جس میں اپوزیشن جماعتوں کی APC 26 نومبر کو بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ APC میں اپوزیشن جماعتیں آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گی۔ فارن فنڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی سے تمام ریکارڈ منگوا کر الیکشن کمیشن سے کیس خود سننے کی درخواست کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا چیف الیکشن کمشنر نے 15 روز میں کیس کا فیصلہ سنانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ فارن فنڈنگ کیس PTI کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی 26 نومبر سے روزانہ سماعت کرے گی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کا تاخیر پر سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پر شبہات کا اظہار۔ اکبر ایس بابر نے ایک اور درخواست دائر کر دی اور الزام لگایا تحریک انصاف سکروٹنی کمیٹی کو غیر فعال بنا رہی ہے۔ حکمران جماعت نے کمیٹی کے 16 احکامات کو نظر انداز کیا۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی 70 سماعتیں کر چکا، یہ کیس بھی خود ہی سننا چاہیے۔ اگر تو اس کیس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف 7 یعنی 7
रिट पिटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना दाखिल करते कि उनकी स्क्रूटनी और इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई रोकी जाए। इसके अलावा तकरीबन 70 के लगभग इलेक्शन कमीशन में पेशियां हुई हैं। 21 के करीब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किए हैं कि जी आप अपने माली मामलात जो हैं वो जमा कराएं, जिसको उन्होंने बहाने किए और उनसे मुनरिफ रहे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ सिफारिशात भेजेगा जिसको मद्देनजर रखकर केस का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने करना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिफारिशात तो भेजेगा ना कि ये पार्टी में बेकायदगी बेजाती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या फैसला आएगा उस तौसीक करेगा, उस तौसीक के बाद उस पार्टी के बारे में एक्शन हो जाएगा। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नहीं तय करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस की रोशनी में करेगा। वती रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के फंड्स की भी तहकीकात का मुतालिबा किया था। इलाज के लिए लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट जारी है। लीगी कायद यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल वेस्टमोरलैंड स्ट्रीट पहुंचे, जहां डॉक्टर लॉरेंस ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने कौम से नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील कर दी। कहा अगले हफ्ते मियां साहब का PET स्कैन होगा। नवाज शरीफ का लंदन में चेकअप। यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल आमद। दिल का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी हमरा थे। डॉक्टर लॉरेंस ने नवाज शरीफ का मुआयना किया, कुछ टेस्ट भी तजवीज़ कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा हफ्ते PET स्कैन होगा। डॉक्टर लॉरेंस ने आज उनको का चेकअप किया है और उन्होंने मज़ीद टेस्ट सजेस्ट किए इस हवाले से। और जहाँ तक ये सब के जो दूसरा इशू है उस हवाले से आपको पता है कि गाइस अस्पताल में उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में कहा दियार गैर में सियासी बात करना जेब नहीं देता, इसलिए इमरान खान नियाजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चंद दिनों में उन्होंने बहुत गिरी हुई बातें की हैं जो उन्हें जेब नहीं देती। मैं इमरान खान नियाजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कह चुका हूँ, मैं इस वक्त दियार गैर में मुनासिब नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ। सिर्फ उनके बारे में जो कि आपने कहा तो चंद दिनों में बहुत ज़्यादा गिरी हुई बातें की हैं, उनको जेब नहीं देती। नवाज शरीफ का खानदानी जराए का कहना है कि कुछ टेस्ट आज करा लिए गए हैं और कुछ पीर को कराए जाएंगे। PET स्कैन के बाद फैसला किया जाएगा कि इलाज लंदन में कराया जाए या अमेरिका में। बरतानवी आर्मी की खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान टीम को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। देखते हैं इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया ख्वातीन आर्मी हॉकी टीमों का फाइनल मैच आर्मी स्टेडियम रावलपिंडी में हुआ। मैच के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर भी इस मौका पर मौजूद थे। स्कूल के बच्चों और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद भी मैच देखने स्टेडियम पहुंची। फाइनल मैच में बरतानवी ख्वातीन हॉकी आर्मी टीम ने पाकिस्तान आर्मी की विमेन टीम को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों टीम्स की खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान आर्मी टीम्स ने 7,909 पॉइंट्स के साथ 150 तलाई, 134 चांदी और 96 कांसी के तमगे जीते हैं। आज 67वां जन्मदिन मनाया जाएगा। मुनफरिद लहजा और शगुफ्ता अंदाज़े बयान परवीन शाकिर आज भी दीगर शोरा से मुमताज करता है। तफसीलात औरंगजेब जब्बार की रिपोर्ट। मोहब्बत की खुशबू शेरों में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स और PhD की डिग्री हासिल की। मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और फिराक को विसाल से लबरेज परवीन शाकिर की मुनफरिद किताब खुशबू मंजर आम पर आई तो शायरा के अल्फाज की महक चारसू फैल गई। औरंगजेब जब्बार, 92 न्यूज़, कराची। चाय का इस्तेमाल तो वैसे तो सारा साल ही किया जाता है, लेकिन मौसम सरमा में चाय के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। गर्मा गर्म चाय के साथ खस्ता और लजीज पराठा भी मिल जाए तो क्या ही बात है। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से सरमद अली अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों की लंबी रातों में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दोस्तों के साथ गपशप करने का मौका मिल जाए तो दिन भर की सारी थकान उतर जाती है। इस चाय के साथ अगर अच्छे अच्छे दोस्तों का साथ मिल जाए, लंबी रातों को एंजॉय करने का एक अलग ही टेस्ट है। सारा दिन का बर्डन चढ़ा हुआ होता है, वो जरा थकान भी उतर जाती है, जरा गपशप भी कर लेते हैं। शहर
के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए चाय के इन ठेलों पर रात गए तक शहरियों का रश रहता है। शहरी चाय के साथ साथ लच्छेदार बलों वाले पराठे खाना पसंद करते हैं। सर्दियों में ज़्यादा चाय पी जाती है, हमारी गपशप भी बहुत अच्छी होती है, टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। सर्दी को खत्म करने के लिए फिर हम यहाँ पर चाय पीने के लिए दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में चाय के इस्तेमाल से सर्दी की शिद्दत भी कम होती है। सर्द मौसम में दोस्तों के साथ चाय हो तो मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान।